Good morning students. Today we discuss about the dynamic programming with the applications of Flyards algorithm. Now first we travel with the Flyards. Flyards algorithm first we go for the real time example. First we in this Flyards algorithm to find the shortest path. To find all pair shortest path, it comes under the all pair shortest path. All pair shortest path algorithm. To find the shortest path, all pair nalla nyabagam vechunga, all pairs to visit each and every node to find the shortest path from source to one destination. This is called as a all pair shortest path. If ij equal to 0, it means no self direction, no self loops or nodes. I and j value 0 varnadana, it means no self value nu artham. There is no direction. Suppose node A இருக்கு, node B இருக்கு, இது செல்ஃப் லூப்னு சொல்லுவோம். நம்ம இது ஏல இருந்து ஏக்கே போகும், தட்ஸ் கால்ட் செல்ஃப் லூப். இப்போ இது மாதிரி செல்ஃப் லூப்பே இல்லைன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஸ் 0. இஃப் ij equal to weight, it means the two edges, the two nodes having the edges with weight. இப்போ ஏலேருந்து ட்ராவல் ஆகி பிக்கு போகிறதுக்கு the value should be 4. அது 4 கிலோமீட்டராக இருக்கலாம், ஆர் 4 மினிட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை 4 ஹவர்ஸாக இருக்கலாம். ஒரு நோட்லேருந்து ஒரு நோட் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ திஸ் இஸ் கால்ஸ் அ வெயிட். இந்த டூ நோட் இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட் நோட் அண்ட் செகண்ட் நோடுக்கு த ட்ராவல் ஃப்ரம் த வெயிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் I comma j equal to infinite means, it means no direct way, no direction way, direct way இருக்காது. அப்போ indirect way இருக்கும் கம்பல்சரி. இன்ஃபைனைட்னா indirect way இருக்கும்னு அர்த்தம். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன் பாருங்க. இப்போ ஏலேருந்து சி போகிறதுக்கு வே கிடையாது, டைரக்ட் வே கிடையாது. அப்போ யூ மென்ஷன் த 0. சப்போஸ் இன்ஃபைனைட் போடுறீங்கன்னா இன்டைரக்ட் வே எங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து கிராஸ் ஆகிட்டு பிக்கு, பிலேருந்து சிக்கு, சி வழியாக போயிட்டு ஏக்கு போகலாம். தட்ஸ் கால்ஸ் இன்டைரக்ட் வே. அப்போ இன்ஃபைனைட் யூ கேன் மென்ஷன் த வேல்யூ வாஸ் இன்ஃபைனைட். ஏன்னா கண்டுபிடிக்கல, இன்னும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ரிமூவ் த இன்ஃபைனைட். ஓகேவா? தட்ஸ் கால்ஸ் அ இன்ஃபைனைட். It contains negative edges also. Positive edges தான் வரும்ன்றதுலப்பா, it's also contains the negative edges also. பார்க்கலாம். This is our rules. Within the rules we follow the derive some graph. In this algorithm, you find the shortest path from up to A, B, C and then D algorithm. Shortest path na, இப்போ ஏலேருந்து எடுத்துக்கொண்டு வைங்க. ஏலேருந்து எங்கெல்லாம் டேட்டா ஸ்பிட் ஆகுது பாருங்கள். ஏலேருந்து சி, ஏலேருந்து அவ்வளோதான். டைரக்ட் வே சி மட்டும்தான். பட் இன்டைரக்டாக போனோன்னா என்ன ஆகும்? பிக்கு போனால் என்ன ஆகும்? அப்போ நீங்கள் சியை கிராஸ் பண்ணி பிக்கு போகணும், சியை கிராஸ் பண்ணி டிக்கு போகணும்.
இது all possible, all pair shortest path. இது direct way. இது ரெண்டும் indirect way. But you should reach all the vertices. This is called that's why it's called all pair shortest. எல்லா வழியிலும் நீங்க find out பண்ணனும். You find the shortest path. That's why it's called all pair shortest path. Now, first you make it as a tabular column. I will give it as a d power 0. I will mention that it's a d means a dynamic also. Dynamic. A, B, C, A, B, C. Why I using A, B, C means the nodes are A, B, C, D. Sorry. D. Now, A இருந்து A க்கு data travel ஆயிருக்கா பாருங்க? No. A இருந்து B க்கு A இருந்து B க்கு இருக்கா பாருங்க? Direct way இருக்கா பாருங்க? No. அப்போ you make it as a infinite. A to C 3. A to D A இருந்து D க்கு போறதுக்கு இருக்கா பாருங்க? Direct way? No. அப்போ you make it as a infinite. B to A B இருந்து A க்கு போதா பாருங்க? Yes. You make it as a 3. B to B 0. B to C no direction. You make it as infinite. B to D B இருந்து D க்கு போதா? There is no way at all. You make it as a infinite. C to A C இருந்து A க்கு போதா value பாருங்க? No. Make it as infinite. C to B yes. Value should be 7. C to C no. C to D yes 1. D to A yes 6. D to B no. You make it as infinite. D to C no. You make it as infinite. D to D 0. You make it as a 0. Now within that subset you can find out the next solution for that. That's why it's called as a overlapping of subproblems. That's why it's called as a dynamic. இப்போ நம்ம இது டெரிவேட் இந்த கிராஃப்ல இருந்து டேபிள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றப்போ நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்தது இல்லையா? இப்போ இந்த சொல்யூஷன் வச்சு இன்னொரு சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். தட்ஸ் கால்ஸ் ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் சப் ப்ராப்ளம் சொல்றோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லிருப்பேன் டைனமிக்னா என்ன, ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் சப் ப்ராப்ளம். ஒரு சப் ப்ராப்ளத்துக்கு வர சொல்யூஷன் வச்சு அடுத்த சப் ப்ராப்ளம்க்கு அப்படியே அதை டெரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்போம். தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் சப் ப்ராப்ளம் சொல்றோம் நம்ம. இப்போ இந்த டேபிளை வச்சுட்டு இன்னொரு டேபிளை டிரா பண்ணணும் நீங்க. இப்போ இது டைனமிக் D0, இது D1. A B C D A B C D. Now here I will take the one first row first column. First row first column வச்சுட்டு நான் டெரைவ் பண்றேன் சம். அப்போ first row first column அப்படியே நீங்க எழுதிக்கங்க. 0 infinite 3 infinite 3 infinite 6. இப்போ இந்த டயகனல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த டயகனல் கூட அப்படியே எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா இது 0 விட மினிமம் வேல்யூ வராது. அதனால you make it as write the diagonal value. அப்போ நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस. இப்போ இந்த 6க்கும் நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? பார்க்கலாம் இப்போ. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் இந்த பொசிஷனுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா என்ன வச்சுங்க, இதுக்கு மேலே இருக்கிற காலம் இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ. சப்போஸ் ஐ ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஒன் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூ ஷுட் டேக்கன் த வேல்யூ ஃப்ரம் த காலம் வைஸ் அண்ட் தென் ரோ வைஸ். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்கிற வேல்யூவோட மினிமம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஆன்சர். பார்க்கலாம்ப்பா. இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா, அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஆல்ரெடி இன்ஃபைனட்டு. இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டி ஆஃப் பி கமா சி ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ஆல்ரெடி அங்கே என்ன இருக்குது வேல்யூ இன்ஃபைனட் இருக்கு இல்லையா, இன்ஃபைனட் கமா யூ கேன் ஆட் தீஸ் டூ வேல்யூஸ் 3. இப்போ இதுக்கு என்ன, இதுக்கு நேரம் என்ன இருக்குது 3. அப்போ 3 + 3 மினிமம் ஆஃப் 6. Which one is minimum? 6 தான் மினிமம். அப்போ you can write the value as 6. செக் பண்ணுங்க.
பியிலேருந்து சிக்கு போகிறது 6 வருதான்னு பாருங்கள். பியிலேருந்து சி போகிறது 6 வருதான்னு பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபைனைட் இருந்தது இல்லையா, இப்போ 6 வந்திருக்கு பாருங்கள். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். பியிலேருந்து சி, பியிலேருந்து யூ கேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஏ டு சி. அப்போ இந்த 6 எப்படி வந்தது? பியிலேருந்து ஏ டு சி வந்திருக்கா 6. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. இங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? மினிமம் ஆஃப் ஆல்ரெடி இன்ஃபைனைட் இருக்குது. இப்போது அந்த 3யும் இன்ஃபைனைட் ஆட் பண்ண என்ன வருது? இன்ஃபைனைட்டே தான். எனி நம்பர் ப்ளஸ் இன்ஃபைனைட் இட்ஸ் ஆல்சோ இன்ஃபைனைட். அப்போது இன்ஃபைனைட் தான். அப்போ யூ மேக் இட் அஸ் இன்ஃபைனைட். நெக்ஸ்ட் இன்ஃபைனைட் ப்ளஸ் இன்ஃபைனைட்டே தான். ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது? வேல்யூ ஷுட் பி 7. அப்போஸ் கமா 7 சி கமா பி. அப்போது இன்ஃபைனைட் கமா 7 விச் ஒன் இஸ் மினிமம்? 7 இஸ் மினிமம். அப்போது 7 எழுதிக்குங்க. சி டு டி, சியிலிருந்து டிக்கு பாருங்கள். ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி 1 இருந்தது. டி கமா சி கமா டி கண்டுபிடிக்கிறோம். மினிமம் ஆஃப் இது 2 ஆட் பண்ணணும். இந்த எலமெண்ட்டையும் இந்த எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இல்லையா, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம் இது. அப்போது இது யூ கேன் ஆட் தீஸ் 2 எலமெண்ட்ஸ். அப்போ என்ன வருது? இன்ஃபைனைட் ப்ளஸ் இன்ஃபைனைட் தான். கமா ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்ததாங்க? வேல்யூவில் 1 தான். விச் ஒன் இஸ் மினிமம்? 1 இஸ் மினிமம். தென் யூ கேன் ரைட் ஆஸ் இட் இஸ் 1. Next 6 plus infinite. Next d of d comma a minimum of. இப்போ இந்த எலமெண்ட் ஆட் பண்ணோம். 6 plus infinite comma ஆல்ரெடி இங்கே என்ன வேல்யூ இருந்தது? இன்ஃபைனைட் தான் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது? ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் கமா இன்ஃபைனைட். அப்போ இன்ஃபைனைட் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் 6 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. டி ஆஃப் டி கமா சி ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப், இங்கே 6 இருக்குது, இதுக்கு நேராக பாருங்கள் 3 இருக்குது. 6 + 3 கமா இன்ஃபைனைட். அங்கே என்ன ஆல்ரெடி இருக்குது? இன்ஃபைனைட் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது? மினிமம் ஆஃப் 9 கமா இன்ஃபைனைட். விச் ஒன் இஸ் மினிமம்? 9 இஸ் மினிமம். தென் யூ கேன் ரைட் இஸ் 9 ஆஸ் இட் இஸ். செக் பண்ணுங்கள் இந்த 9 கரெக்டானு. டியிலேருந்து சிக்கு போகிறதுக்கு பாருங்கள் 9 வருதா பாருங்கள். டியிலேருந்து சி போகிறதுக்கு பாருங்கப்பா. எஸ், டியிலேருந்து ஏக்கு 6, ஏலேருந்து சிக்கு 9. அப்போ இது எப்படி வந்தது? யூ கேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் டி டு ஏ டு சி. இது இன்டைரக்ட் வே. ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் புரிஞ்சுதாப்பா? இப்போது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப்பு. இப்போது இந்த சம்மை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இங்கே வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வந்தது இல்லையா, D1 வந்தது இல்லையா. இப்போ இந்த D1 வச்சு யூ கேன் டிரைவ் D3, D2, A, B, C, D, A, B, C and then D. Now we can take, இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் எடுத்தோம் இல்லையா, ஏன்னா D பவர் 1 வந்ததுனால. இப்போ D பவர் 2 இல்லையா, அப்போது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம். Now we can take செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம். அப்போது செகண்ட் ரோ அப்படியே எழுதிக்கங்க. இன்ஃபைனைட் 0 7 இன்ஃபைனைட் 3 6 இன்ஃபைனைட். அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அப்போ 9 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டயக்னல் இதை விட 0 வராது, 0 விட மினிமம் வராது. அப்போது யூ கேன் டேக் த டயக்னல் ஆல்சோ. இன்னும் சிம்பிளிஃபை ஆகிடும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு. ஓகேவா? இப்போ நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அப்போ 1 2 3 4 5 6 எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகேவா? இதை விட மினிமம் வேறு ஏதாச்சும் வருதா நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கப்பா, இப்போது
இப்போ இந்த பொசிஷன் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம் அதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோவை ஆட் பண்ணால் போதும். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆல்ரெடி அங்கே லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகுது, டி ஆஃப் ஏ கமா சி ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப், ஆல்ரெடி அங்கே என்ன இருக்குது, இந்த பிசியில் என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள். இப்போது நான் இந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு இந்த இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்போ என்ன ஆகுது, 6 + இன்ஃபைனைட் கமா ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல என்னப்பா இருக்குது 3. அப்போ என்ன ஆகுது, மினிமம் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் கமா 3. அப்போது மினிமம் 3 தானே மினிமம் இன்ஃபைனைட்டில். அப்போது யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் அ 3. நெக்ஸ்ட் டி ஆஃப் ஏ கமா டி ஈக்குவல் டு ஃபைண்ட் த மினிமம். இப்போ பாருங்க, இன்ஃபைனைட் ப்ளஸ், இப்போ இந்த ரோ நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம் இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இல்லையா. அப்போ இன்ஃபைனைட் ப்ளஸ் இன்ஃபைனைட்டே தான் கமா ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல என்னப்பா இருக்குது, இன்ஃபைனைட்டும் தான் இருக்குது அந்த இடத்துலையும் ஓல்டு பிளேஸில். அப்போ என்ன இருக்குது, மினிமம் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் தான். அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் ஷுட் பி இன்ஃபைனைட். நெக்ஸ்ட் இப்போது நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த பொசிஷன், டி ஆஃப் சி கமா ஏ ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப். இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா நான். அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம் நான் எடுக்கணும். இதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது 7, இதுக்கு நேராக என்ன இருக்குது 3. அப்போது 3 + 7 கமா இங்கே என்ன இருக்குது வேல்யூ இன்ஃபைனைட் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் 10 கமா இன்ஃபைனைட். அப்போது மினிமம் 10 தான் ஆன்சர். செக் பண்ணுங்கள், சிலேருந்து ஏ போகிறதுக்கு 10 வருதா பாருங்கள். சிலேருந்து ஏக்கு போகணும் நான் இப்போது. அப்போது சிலேருந்து பி, பியிலேருந்து ஏ. அப்போது இதில் ஒரு 7 அது ஒரு 3 என்ன ஆகுது 10 வந்துருச்சா. அப்போது இங்கே 10 ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு டைனமிக் ஆஃப் சி கமா டி மினிமம் ஆஃப். அப்போ இந்த பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ நான் இதையும் ஆட் பண்ணணும், இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்போ 7 + இன்ஃபைனைட் கமா ஆல்ரெடி அங்கே என்ன இருக்க வேல்யூ ஷுட் பி 1 ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் கமா 1. என்ன வரும் அப்போ வேல்யூ 1 தான். செக் பண்ணுங்கள், சிலேருந்து டி போகிறதுக்கு 1 எஸ், சிலேருந்து டி போகிறதுக்கு இதை விட வேறு மினிமம் வேல்யூ இல்லை. தென் ரீப்ளேஸ் ஆஸ் இட் இஸ். நெக்ஸ்ட் டி ஆஃப் டி கமா ஏ கண்டுபிடிக்கணும். டி கமா ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்போ என்ன பண்ணோம், மினிமம் ஆஃப் இங்கே இருக்கிற இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்போ என்ன ஆகுது, இன்ஃபைனைட் + 3 இன்ஃபைனைட் + 3 கமா ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்குது 6. இது ரெண்டுத்தில் எதுப்பா மினிமம், மினிமம் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் கமா 6 தான் மினிமம். தென் ரைட் டவுன் ஆஸ் இட் இஸ் 6. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் இப்போ யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் த டி ஆஃப் டி கமா சி மினிமம் ஆஃப். இந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. அப்போ இந்த எலமெண்ட்டையும் இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்போது இன்ஃபைனைட் + 6 கமா ஆல்ரெடி அங்கே வேல்யூ என்ன இருக்குது 9 இருக்குது. என்ன வருது வேல்யூ, மினிமம் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் கமா 9. வேல்யூ இஸ் 9. இந்த வேல்யூ இஸ் 9. செக் பண்ணுங்கள், டிலேருந்து சி போகிறதுக்கு 9 பாருங்கள். டிலேருந்து சி போகிறதுக்கு எஸ் 6 ஒரு 3 ரெண்டு வயா யூ கேன் கிராஸ் ஏ. After that you can reach the C. Now we find the solution. Next, இப்போ நமக்கு இது ஒரு சொல்யூஷன் வந்தாச்சு. இப்போ இந்த சொல்யூஷன் வச்சு நெக்ஸ்ட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். That's why it's called as a overlapping of sub problem னு சொல்றது. நம்ம புரிஞ்சுதாப்பா. Dynamic programming is always the sum of overlapping problems.
இப்போ நான் D3 எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அப்போ third row third column. You can write as it is, third row third column. 3 6 0 9 10 7 1. Make all the diagonals are 0. B to B, C to C, D to D. அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 1 2 3 4 5 6 தான். You should find out these elements. Now, இப்போ நல்லா பாருங்கப்பா. இப்போ D of A, B கண்டுபிடிக்கணும். மினிமம் ஆஃப் ஆல்ரெடி A, Bல என்ன இருந்தது, இன்ஃபைனைட் இருந்தது, இப்போது இந்த ரோனை கண்டுபிடிக்கணும், இந்த காலம் நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது 7 + 3 10 equal to minimum of infinite, 10 தான் minimum number. Then we take it as 10. A இருந்து B போகிறதுக்கு 10 வருதா பாருங்க. Yes, A இருந்து B போகணும்னா first you can cross C, after that you can cross 7. அப்போ 3 + 7 10 வருது. அப்போ write down the 10. A to D, அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்போது 1 + 3 A to D இல்லையா, மினிமம் ஆஃப் ஆல்ரெடி அங்கே வேல்யூ என்ன இருந்தது, இன்ஃபைனைட் இருந்தது இல்லையா, இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம்னா 3 + 1 equal to minimum of infinite, 4 equal to 4. அப்போ என்ன ஆகுது, 4 செக் பண்ணுங்க. ஏலேருந்து D போகிறதுக்கு 4 ஆகுதான்னு பாருங்கள். எஸ், ஏலேருந்து Cக்கு 3, Cலேருந்து Dக்கு ஒரு 1. அப்போது 3 + 1 4. நெக்ஸ்ட் B to A equal to மினிமம் ஆஃப், இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது, வேல்யூ ஷுட் பி 3 இருந்தது, இப்போ இந்த வேல்யூ நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம் இல்லையா. அப்போது 10 + 6 3, 16. Which one is minimum? 3 is minimum. Then you can write as it is 3. Next B, D என்ன வருதுப்பா, D already is infinite இருக்கு. இப்போது 6 + 1 இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம் ஆட் பண்ண வருது, இன்ஃபைனைட், 7. 7 is minimum. Then you can write as it is 7. செக் பண்ணுங்க, Bலேருந்து D போகிறதுக்கு 7 வருதானே, Bலேருந்து Dக்கு போகணும், இந்த Bலேருந்து Dக்கு வரணும்ப்பா, 7 வருதான்னு பார்க்கலாம். அப்போது 3, Aலேருந்து Cக்கு வந்தால் ஒரு 3, ஆல்ரெடி 3 + 3 6, Cலேருந்து Dக்கு போகிறதுக்கு 7 போட்டிருக்கோமா, 7. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த D to A. Minimum of D to A already 6 is there. Now you can add these two. இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்போ என்ன வருது, 10 + 9 6, 19. Which one is minimum? 6 is minimum. Then directly apply the 6 here. Next D of D, B equal to minimum of, அப்போ என்ன இருக்குது, 9 + 7 16, சாரி 9 + 7, ஆல்ரெடி இன்ஃபைனைட் இருக்கு இல்லையா, இன்ஃபைனைட். அப்போ என்ன ஆகுது, மினிமம் ஆஃப் 16, இன்ஃபைனைட். 16 இஸ் மினிமம். செக் பண்ணுங்க, ஏலேருந்து B, Dலேருந்து B போகிறதுக்கு 16 செக் பண்ணுங்க. இது Dலேருந்து Bக்கு போகணும், Dலேருந்து B இங்கே போகணும். அப்போ என்ன ஆகுது, 6 + 3 9, ஓகேவா.
First thing we travel from A. A இருந்து திரும்ப C க்கு போங்க. 6 on plus 3 9. 9 plus 7 is equal to 16. Yes, correct. 16 is the right answer. Then you can paste it in the 16 in the D of B. Now we find out the solution number. Now we find out the solution. இப்போ third row third column எடுத்தாச்சு. Now you can find the D power 4 A, B, now I will take the 4th row, 4th column. Write as it is, 4, 7, 1, 0, 6, 16, 9, 0. Make all the diagonals as 0. B to B is 0, C to C is 0. Now you should find these elements. You should find 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இதை விட வேறு சப்போஸ் இங்கே 10 இருக்குது, இந்த 10 விட வேறு மினிமம் வேல்யூ வருதான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். பார்க்கலாம். Now you should find first D of A, B equal to minimum of. Now you can add. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த ரோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிங்க. இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம், இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ. அப்போ என்ன ஆகுது, 16 plus 4, 10. என்ன ஆகுது, 20, 10. Which one is minimum? 10 is minimum. Then write as 10 as it is. ஏன்னா 20 இருக்குது, 10 இருக்குது. Which one is minimum? 10 தான் minimum. அப்போ you can take it as 10 as it is. Next, இந்த பொசிஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். A, C. அப்போ என்ன ஆகுதுங்க, 9 plus 4, ஆல்ரெடி அங்கே 3 இருக்குது. 9 plus 4, 13, 3. Which one is minimum? 3 is minimum. Then you can write as it is, 3 as it is. Next, B, A. D of B, A. Minimum of இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். அப்படின்னா அது 6 plus 7, ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல 3 இருக்குது. ஓல்டு வேல்யூ பா இது நியூ வேல்யூ. அப்போ என்ன ஆகுது, 13, 3. Which one is minimum? 3 is minimum. Then write 3 as it is. Next, B, C. B, C. Minimum of B, C இல்லையா, ஆல்ரெடி 6 இருக்குங்க இந்த இடத்துல. அப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற 9ம் இந்த ரோக்கு நேராக இருக்கிற 7 ஆட் பண்ணணும். 9 plus 7 equal to 6, 16. Which one is minimum? 6 is minimum. Then replace 6 as it is. Next, C. C, A. அப்போ என்ன ஆகுது, C, A. C, A ஆல்ரெடி 10 இருக்குங்க. இதுக்கு நேராக இருக்கிற ரோ, இதுக்கு நேராக இருக்கிற காலம். 6 plus 1, 10, 7. Which one is minimum? 7 is minimum. Right as it is 7. செக் பண்ணுங்கள், சிலேருந்து ஏக்கு போகிறதுக்கு 7 ஆனு, சிலேருந்து ஏக்கு போகிறதுக்கு 7 ஆனு பாருங்கள். முன்னாடி 10 இருந்தது இல்லையா, இப்போ 7 மாறி இருக்கு பாருப்பா. செக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ், கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன். அப்போ சிலேருந்து ஏக்குனா சிலேருந்து டிக்கு ஒரு 1, டிலேருந்து ஏக்கு 6. அப்போ 6 plus 1, 7. அப்போ கரெக்ட் தான் அந்த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், சிலேருந்து பிக்கு. நெக்ஸ்ட், C to B equal to minimum of, ஆல்ரெடி அங்கே என்ன இருக்குது வேல்யூ, 7 இருக்குது. இப்போ வந்துருக்கிறது 16 plus 1. என்ன ஆகுது அப்போது, 7, 17 equal to 7 is a minimum. அப்போது 7 ரிப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த இடத்துல. ஓகேப்பா, then the problem will be solved.
பாருங்க டிஃபரன்ஷியேஷன் பாருங்க, இங்கெல்லாம் இன்ஃபைனைட் கொடுத்துருந்தீங்க. ஏன்னா டைரக்ட் வே இல்லாதனால யூ கேன் என்ன ஆன்சர்னு தெரியாத வெயிட், அதனால் நம்ம இன்ஃபைனைட் கொடுத்துருந்தோம். இப்போ பாருங்க எல்லா ஆன்சருக்கும் திஸ் இஸ் த கால் த ஃபைனல் சொல்யூஷன். This is called the final solution. This is called the sum of overlapping. ஒரு சொல்யூஷன் வந்தது, இந்த கிராஃப்லேருந்து நம்ம இதை டெரைவ் பண்ணோம். இந்த டெரிவேஷன்லேருந்து நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். D1 வச்சு D2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம், D2 வச்சு D3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம், D3 வச்சு D4 டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். This is called the overlapping of sub problem சொல்கிறோம் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங். ஓகேப்பா? ஓகே, this is called the Floyd's algorithm. Now finally you should find the இதுக்கு Floyd's கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, இதுக்கு வார்ஷல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். வெதர் இட் வேர் க்ளோஷர் டைரக்ட் வே இருக்கா இல்லை இன்டைரக்ட் வே இருக்கா நம்ம இது கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஃபைண்ட் த ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர்ஸ், வார்ஷல்ஸ் அல்காரிதம். இதே கிராஃபுக்கு வார்ஷல்ஸ் அல்காரிதம் கண்டுபிடிக்கிறோம்ப்பா. இப்போ இதே ப்ராப்ளமுக்கு நமக்கு வார்ஷல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்குறோம். A, B, C, D. A, B, C, D. பாருங்க ஏலேருந்து ஏக்கு போதா பாருங்க டைரக்ட் வே, ஏலேருந்து ஏக்கு ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர்ஸ்ப்பா. ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர்னா எல்லா வேலையும் ட்ராவல் ஆகணும். இப்போ ஏலேருந்து பாருங்க சிக்கு போகுது, சிலேருந்து பிக்கு போகுது, பிலேருந்து ஏக்கு போகுது. அப்போது இந்த ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர் வே இருக்குது கம்பல்சரி. இன்டைரக்ட் வே இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ ஏலேருந்து பிக்கு எஸ், ஏலேருந்து சிக்கு எஸ், ஏலேருந்து சிக்கு வே இருக்குது பாருங்கள் எஸ், ஏலேருந்து டிக்கு எஸ் வே இருக்குது. எப்படி இந்த ஏலேருந்து டிக்கு இருக்குது வேல்யூ, ஏலேருந்து சி, சிலேருந்து டி. அப்போ இதுக்கு ஏலேருந்து ஏக்கு வயா ஏ, வயா சி, வயா டி, சாரி வயா பி, வயா ஏ. இதுதான் இந்த ஒன் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா திஸ் த மீனிங். நெக்ஸ்ட்டு பியிலிருந்து ஏக்கு எஸ் வே இருக்குது, பியிலிருந்து பி எஸ் வே இருக்குது, பி டு சி ஏன் இருக்குது, டைரக்ட் வே இல்லை இன்டைரக்ட் வே இருக்குது. ஏ வந்துட்டு யூ கேன் கிராஸ் த சி. பியிலிருந்து டிக்கு எஸ் வே இருக்குது. இந்த டிக்கு எப்படி வரும்னா பியிலிருந்து ஏ, ஏ டு சி, சி டு டி. நெக்ஸ்ட்டு சி டு ஏ, சிலேருந்து ஏக்கு போதா பாருங்கள் எஸ், சிலேருந்து வயா பிக்கு போயிட்டு பியிலிருந்து ஏக்கு போகுது டேட்டா. C to B, yes. C to C, yes 1. C to D, yes 1. இருக்கு வே இருக்கு. D to A, yes வே இருக்கு. D to B, Dலேருந்து Bக்கு போகிறதுக்கு பாருங்கள், Dலேருந்து ஏக்கு போகணும், ஏலேருந்து சிக்கு போயிட்டு சிலேருந்து பிக்கு போகலாம். D to C, எஸ் வே இருக்குது. Dலேருந்து ஏக்கு போயிட்டு ஏலேருந்து சிக்கு போகலாம். D to D, yes, way is there. This is called a transitive closure ன்னு சொல்கிறோம். Transitive closure. டைரக்ட் வே இருந்தாலும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம், இன்டைரக்ட் வே தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர்ஸ். டைரக்ட் வே இருந்தால் யூ கேன் மேக் த அட்ஜசன்சி மேட்ரிக்ஸ். ட்ரான்சிட்டிவ் க்ளோசர்ஸ்னால் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆல் த பேர்ஸ், ஆல் பேர்ஸ் எதன் வழியாக கிராஸ் ஆகலாம் வயா நோட்ஸ், யூ கேன் மென்ஷன் இட். அதனால தான் யூ மென்ஷன் இட்ஸ் ஒன் ஏன் போட்டிருக்குன்னா அது இன்டைரக்ட் வேவில் கூட நம்ம கிராஸ் பண்ணலாம், ட்ராவல் ஆகலாம் அந்த நோடவை. திஸ் கால்ட் இஸ் அ Floyd's algorithm and then Warshall's algorithm with the help of all pair shortest path. All pair shortest path. This is called all pair shortest path. Thank you students. Thank you.